वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति तेमा वाक्य 49 परम कृपालु देवे आ वाक्य में जणाव्યું सम्यक प्रकारे विश्व भणी दृष्टि करो। सम्यक प्रकारे विश्व भणी दृष्टि करूं। सम्यक प्रकारे एटले जेम छे तेम जगतना पदार्थों ने जो सम्यक एटले सवड़ी रीते जेम के आ भौगोलिक पदार्थों जगत में छे ते मारा नथी अने आ देह पण ज्यां मारो नथी पुद्गलनो मनेलो पण आ विश्व में एक असंख्यात प्रदेशी आत्मा ज मारो छे ए दृष्टिने केळवुं अने ए दृष्टि आव्या पछी आखा जगत प्रत्ये दृष्टि केळवुं। जगत में रहेला सर्वजीवो मारा जेवा छे एम सम्यक प्रकारे विश्व भणी दृष्टि करूं। कृपाल देवे एक वाक्य कह्युं छे जगत आत्मा रूप मानवामां आवे। आखुं विश्व पोताना आत्मा समान मानवामां आवे। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो आ वचन ने हृदय लखो। श्रीमद राजचंद ब्रह्मचारी आ वचन टाक्या है कि बधा आत्मा मारा जेवा छे। सर्वजीव छे सिद्ध सम बधा जीवो सिद्ध भगवान जेवा छे पण जे समझे ते थाय जे पोताना स्वरूप ने समझे ते सिद्धत्व ने पामे। बाकी तो अनंत काल थी आ संसार में ज रह्या करे। सर्वजीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। सद्गुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण में सद्गुरु भगवंतनी आज्ञा आराधे तेज सिद्धत्व ने पामे अने जिन दशा आपनो ध्येय छे। केम के बधुं करीने शुं करवुं छे तो भगवान तीर्थंकरो जे पोताना शुद्ध संपूर्ण स्वरूप ने पाम्या तेवुं ज मारुं स्वरूप छे। ते सद्गुरु आज्ञा जिन दशा पण निमित्त कारण में आ निमित्त कारण छे सद्गुरु अने जिन दशानो लक्ष्य राखे ते स्वरूप ने पामे। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो आ वचन ने हृदय लखो। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो आ वचन ने हृदय लखो। रे आत्मतारो शीघ्र ने ओळखो। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो आ वचन ने हृदय लखो। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो आ वचन ने हृदय लखो। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो आ वचन ने हृदय लखो। हृदय में लखो लखो एटले एवुं लखो टंकोत किरणवत करी दो कि टांकणीथी जेम कोतरी दीधुं होय ते कदी जाय नहीं। ते मारो आत्मा ते सर्व आत्मा सिद्ध जेवो ज छे। मारो आत्मा पण भगवान जेवो अने जगतना सर्व आत्मा पण सिद्ध भगवान जेवा छे। एवी द्रव्य दृष्टि केळवो तो के छे कोई में रागदेश नहीं थाय। परम कृपालु देवना हृदय में विश्व भणी केवी समता दृष्टि है ते कृपाल देव पोते एक पत्र में जणावे छे। तेमां कहे छे जेवी कृपाल देवना शब्दों जेवी दृष्टि आत्मा प्रत्ये छे तेवी दृष्टि जगतना सर्व आत्मा ने विषय छे। जेवो स्नेह आत्मा प्रत्ये छे तेवो स्नेह सर्व आत्मा प्रत्ये छे। जेवी आत्मानी सहजानंद स्थिति छीए छे तेवी ज सर्व आत्मा प्रत्ये छीए छे। जे आत्मा माटे छीए छे ते सर्व आत्मा माटे छीए छे। एवो जे आ देह प्रत्ये भाव राखीए छीए जेवो आ देह प्रत्ये भाव राखीए छे तेवो ज सर्व देह प्रत्ये भाव राखीए छे। कृपाल दे के आ अमारुं अने आ परायुं एवुं अमने कोई दिवस छे ज नहीं कि आ अमारुं कुटुंब अने बीजा बधा पराया छे एवी दृष्टि ज थती नथी। जेने पोताना देह प्रत्ये पण ममत्व भाव नहीं मारो लागतो नहीं ए कुटुंब ने पोतानुं क्यांथी माने। एम कृपाल के जेवी दृष्टि आत्मा प्रत्ये छे
તેવી દ્રષ્ટિ જગતના સર્વ આત્માને વિશે છે. જેવો સ્નેહ અમારા આત્મા પ્રત્યે છે તેવો સ્નેહ જગતના સર્વ આત્માઓ પ્રત્યે છે. જેવી અમારા આત્માની સહજ આનંદમય સ્થિતિ છીએ છે તેવી સર્વ આત્માની છીએ છે. બધા પોતાના સહજ સ્વરૂપને પામે તેમ જે આત્મા માટે છીએ તે સર્વ આત્મા માટે છીએ છે. જેવો આ દેહ પ્રત્યે ભાવ રાખીએ છીએ તેવો ભાવ અમને તો સર્વ દેહ પ્રત્યે છે. એટલે કેટલી સમતાવાળી દ્રષ્ટિ છે. એને જ સમ્યક પ્રકારે વિશ્વભણી દ્રષ્ટિ કરું તે આ પ્રમાણે છે. ઉપરના વાક્યોમાં જ્ઞાની પુરુષોને કેવા સમ્યક ભાવ હોય તેનું વર્ણન છે. જ્યારે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જગતવાસી જીવોની સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી, ત્યાં નહીં જેવી વસ્તુને મહાત્મ્ય આપી મોટી માનવામાં આવે. સંસારી જીવોને જ્યાં આત્મદ્રષ્ટિ નથી પણ માત્ર પૌદ્ગલિક દ્રષ્ટિ છે, તો છેવા જગતના પદાર્થોનું મહાત્મ્ય છે એટલે નહીં જેવી વસ્તુનું એને મહાત્મ્ય ભાસે. એનું આ દ્રષ્ટાંતિ સમજાવે છે. જેમ કે ઘરમાં ફાનસ જેવી નાની વસ્તુ હોય તો તે કેવી સારી છે, કોઈની એવી નથી વગેરે એને વિકલ્પ થાય છે. હવે તો ઇલેક્ટ્રિસિટી આવી ગઈ. તે જમાનામાં ફાનસ દીવા હતા, એમાં કોઈ નાની દીવી સળગાવે, કોઈ મોટો ફાનસ રાખે તો એનું એને મહાત્મ્ય લાગે કે મારી પાસે કેવું સરસ ફાનસ છે. બ્રહ્મચારી એક ઠેકાણે કહ્યું છે, આ જીવને પોતાના જોડાનું અભિમાન છે, બીજા કરતો મારા પગરખાં કેવા, એમ અભિમાનથી ભરેલો છે. આવી તુચ્છ વસ્તુઓનું પણ એને અભિમાન થાય છે. જેમ કે ઘરમાં ફાનસ જેવી નાની વસ્તુ હોય તો કેવી સારી છે, કોઈની એવી નથી વગેરે વિકલ્પ થાય છે. તે ઘણી ટૂંકી દ્રષ્ટિ છે. પણ જો વિચારે તો ચંદ્ર, સૂર્ય કે આખા 14 રાજલોક આગળ એસા હિસાબમાં આ સૂર્ય ચંદ્ર કેવા છે. એક ચંદ્રમાં કે એક સૂરજ કેટલા હજારો લોકોને પ્રકાશ આપે, એનું એને મહાત્મ્ય નથી, પણ એવી તુચ્છ વસ્તુનું એને મહાત્મ્ય છે. પણ જો વિચારે તો ચંદ્ર, સૂર્ય કે આખા 14 રાજલોક આગળ એ શા હિસાબમાં છે. આ વિષયને સ્પષ્ટ કરતા પરમ કૃપાળુ દેવ એક પત્રમાં જણાવે છે, મોટા આશ્ચર્યને પમાડનારા એવા જળ, વાયુ, ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ આદિ પદાર્થોના જે ગુણો તે સામાન્ય પ્રકારે પણ જેમ જીવોની દ્રષ્ટિમાં આવતા નથી અને પોતાનું જે નાનું ઘર અથવા જે કંઈ ચીજો તેને વિશે કોઈ જાતનું જાણે આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ દેખી અહમત્વ વર્તે છે. તે જોઈ એમ થાય છે કે લોકોને દ્રષ્ટિ ભ્રમ અનાદિનો મટ્યો નથી. જેથી મટે એવો જે ઉપાય તેને વિશે જીવનું અલ્પ પણ જ્ઞાન પ્રવર્તું નથી અને તેનું ઓળખાણ થયે પણ સ્વેચ્છાએ વર્તવાની જે બુદ્ધિ તે વારંવાર ઉદય પામે છે. એમ ઘણા જીવોની સ્થિતિ જોઈ આ લોક અનંતકાળ રહેવાનો છે એમ જાણો. કૃપાલદેવે આ પત્રમાં કહ્યું કે મોટા આશ્ચર્યને પમાડનાર એવા જળ પાણી ન હોય તો જીવી ન શકીએ, છતાં એનું મહાત્મ્ય લાગતું નથી. વાયુ ન હોય તો માણસ મરી જાય. ચંદ્ર રાત્રે પ્રકાશ આપે, શીતળતા આપે કે સૂર્ય, તેથી સૂર્ય ન હોય જ્યાં ન ખીલે તો પણ કેટલાય રોગોની સંભાવના રહે છે. અગ્નિ એ પણ કેટલી પ્રકારે આપણને ઉપયોગી છે, પણ આવા પદાર્થોના ગુણો તે સામાન્ય પ્રકારે પણ જીવોની કે છે દ્રષ્ટિમાં આવતા નથી. ને પોતાનું નાનકડું ઘર હોય કે એમાં કે એવી ચીજો હોય તેનું કોઈ જાતનું જાણે એને આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ જાણી અને એનો અહમત વર્તે કે મારું કેવું ઘર. તે જોઈ કૃપાલદેવ કહે છે, અમને તો એમ લાગે છે કે લોકોનો જે દ્રષ્ટિ ભ્રમ અનાદિકાળની જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એ જેથી મટે એવો જે ઉપાય
આવું મિથ્યા અભિમાન મટે એનો જે ઉપાય છે તેના પ્રત્યે તો અલ્પ પણ જ્ઞાન જીવોનું પ્રવર્તું નથી અને તેનું ઓળખાણ થઈ સત્પુરુષ દ્વારા કે આ બધું તુચ્છ વસ્તુ છે એમ ઓળખાણ થઈ પણ સ્વેચ્છાએ વર્તવાની જે બુદ્ધિ, પોતાનું જે અહમ ભાવ મમત્વ ભાવે વર્તવાની જે બુદ્ધિ તે વારંવાર ઉદય પામે છે. એમ ઘણા જીવોની સ્થિતિ આ જગતમાં જોઈને જ્ઞાની પુરુષને થાય છે કે આ જીવોનો ભ્રમ છે ને અનાદિકાળનો છે અને હજુ અનંતકાળ રહેવાનો છે એમ જાણો. એટલે જ અનાદિકાળથી આ જગત છે અને અનંતકાળ સુધી રહેશે કે બધા જીવો મોક્ષને પામવા નથી, કેમ કે આ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એ જ હટવાની નથી. સર્વણી કોઈક વિરલાની જેની દ્રષ્ટિ સમ્યક થશે તે જરૂર મોક્ષને પામશે, બાકી કંઈ બધા પામવાના નથી. પ્રભુશ્રી આના વિશે કહે, બ્રહ્મચારી એમ કહે છે કે પ્રભુશ્રી એમ કહેતા કે એક લપડાક માંગે છે. લપડાક વાગે તો મોઢું વાંકું હોય તે સીધું થઈ જાય, તેમ બધેથી અંતરદ્રષ્ટિ થાય પછી ઘરનું શરીરનું મહાત્મ્ય નીકળી જાય. લપડાક એટલે થપ્પડ. પ્રભુજી થપ્પડ મારવાની જરૂર છે કે મોઢું વાંકું હોય તો સીધું થઈ જાય. એટલે આ જીવને બોધની જરૂર છે. સત્પુરુષનો બોધ વારંવાર પડે અને આ આત્માની દ્રષ્ટિ બહિરાત્માઓથી અંતરાત્મ દ્રષ્ટિ થઈ જાય તો પછી એને આ ઘર મારું, શરીર મારું એનું બધું મહાત્મ્ય નીકળી જાય. તેમ બોધથી અંતરદ્રષ્ટિ થાય પછી ઘરનું શરીરનું મહાત્મ્ય નીકળી જાય. પછી તો બોધ લાગ્યા પછી તો જેમ ઉંદર ચાંચડને રહેવાનું ઘર છે તેમ મારું પણ છે. ઉંદર ચાંચડ એ પણ પોતપોતાના ઘરમાં રહે છે ને ભલે એ દર કરી દે એ એનું ઘર માને, તેમાં એક મારે રહેવાનું ઘર છે, એમાં વિશેષ શું છે. પછી તો જેમ ઉંદર ચાંચડને રહેવાનું ઘર છે તે મારું પણ છે, તેમાં મારું મારું ખોટું શું કામ કહેવું? તારું ક્યાંથી થાય છે? કંઈ મરે ત્યારે લઈ જાય છે સાથે? આખા વિશ્વનો વિચાર આવે તો મારું મારું ન કરે. આખું વિશ્વ મારું મારું કરીને શું કાઢ્યું? બધું બધા જ્યાં મૂકીને ગયા, કોઈની સાથે કંઈ નહીં ગયું. ત્રણેય કાળનો વિચાર આવે તો આવી સાંકડી મર્યાદાવાળી ક્ષણિક વસ્તુઓનો મોહ દૂર થાય અને સ્વપ્ન જેવું બધું લાગે. ત્રણેય કાળ, ભૂતકાળ મારો અનંત વહી ગયો, ભવિષ્ય અનંતકાળ છે, વર્તમાનમાં પણ પર પદાર્થો પ્રત્યે મોહ કરીને મરી જાઉં છું, છતાં કોઈ પદાર્થ મારા થતા નથી. એમ જ્યારે એને ત્રણેય કાળનો વિચાર આવે ત્યારે આવી જે સાંકડી દ્રષ્ટિ પર પદાર્થમાં મારાપણાની કે શરીરે જ હું, એવી સાંકડી દ્રષ્ટિ ક્ષણિક વસ્તુઓ પ્રત્યેની તે દૂર થાય છે કે હું સામો મોહ કરું, કોઈ મારું થતું નથી, હું એનો થતો નથી, તો પછી ખોટું એના માટે મહા મહેનત કરીને શું કામ દુઃખી થાઉં? એમ ત્રણેય કાળનો વિચાર આવે તો સાંકડી મર્યાદાવાળી ક્ષણિક દ્રષ્ટિઓનો મોહ દૂર થાય અને બધું સ્વપ્ન જેવું લાગે. આ વિશ્વમાં શાનામાં મોહ કરું? બધું જ નાશ પામવાનું છે. એમ સત્પુરુષનો બોધ જ્યારે સમ્યક પ્રકારે પરિણમે ત્યારે એને સમ્યક પ્રકારે વિશ્વભણી દ્રષ્ટિ થાય છે. આખા વિશ્વ પ્રત્યે એને સવળી દ્રષ્ટિ થાય છે. એટલે કે જેમ છે તેમ પદાર્થનું સ્વરૂપ એના અંતરમાં ભાસે છે. આ પ્રમાણે 49ના વાક્યમાં એમ કહ્યું કે વિશ્વ ભણી સમભાવથી જુઓ, જેમ છે તેમ પદાર્થના સ્વરૂપને જોઈ તેમાં રાગદ્વેષ ન કરો. હવે 50મું વાક્ય, નિસ્વાર્થપણે વિહાર કરું. કૃપાલે લખે નિસ્વાર્થપણે વિહાર કરો. વિચરવું ઉદયાધીન પણ વિત લોભજો. અપૂર્વ અવસરમાં આ વાત કરી. વિચરવું, મુનિઓ વિહાર કરે છે, એક સ્થાને રહેતા નથી, કેમ કે પ્રતિબંધ થઈ જાય, આસક્તિ થઈ જાય. એટલે વિચરવું પણ કેવી રીતે? ઉદયાધીન, જે પ્રમાણે કર્મના ઉદય આવે તેમ વિચરવું. વિચરવું ઉદયાધીન પણ વિત લોભ, લોભ વગર
કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા વગર વિચરું. અપૂર્વ સ્તરમાં આવી ભાવના પરમ કૃપાળુ દેવે નાનપણમાં કરેલી કે વિહાર કરવાનું કારણ શું છે? અપ્રતિબદ્ધતા. મને ક્યાંય પ્રતિબંધ નહીં થઈ જાય. વધારે મુનિ 1 મહિનાથી વધારે રહી ન શકે ક્યાંય. 4 મહિના ચોમાસામાં અને પછી 5મે મહિને નદી હોય આવી ગઈ હોય ને ન નીકળાતો હોય તો નદી પાર કરીને પણ જાઓ, ત્યાંથી પ્રતિબંધ છોડો. કોઈની સાથે પ્રતિબંધ વધારે કરવો નહીં. થોડા સાથે અતિ મેળાપ કે એ બંને કે ઝાઝાનો મેળાપ અને થોડા સાથે અતિ સમાગમ બંને સમાન દુઃખદાયી છે. વારંવાર ઘણાને મળીએ કે થોડા સાથે અતિ પ્રતિબંધ ખૂબ રાખીએ પરિચય, એ બે સરખા દુઃખદાયી છે. એટલે મુનિઓને વિહાર કરવાનું કારણ અપ્રતિબદ્ધ રહેવા માટે કહ્યું છે, જેથી કોઈ ઠેકાણે એમને પ્રતિબંધ ન થાય. પણ કોઈ સ્વાર્થથી વિહાર કરે કે હું નવા નવા ગામોમાં વિચરીશ તો મને આવું નવું નવું જોવા મળશે, ત્યાં પછી એનો સ્વાર્થ આવી ગયો. એને જોવાની દ્રષ્ટિ આવી, હરવા ફરવાની દ્રષ્ટિ આવી ગઈ, ત્યાં સ્વાર્થ આવ્યો. અને સ્વાર્થ છે તે જ પ્રતિબદ્ધતાનું કારણ છે. સ્વાર્થ આવે, મારે આ જોવું છે, મારે આ કરવું છે, તો કે છે ત્યાં તો સ્વાર્થ છે, ત્યાં જ પ્રતિબદ્ધતા છે, ત્યાં પ્રતિબંધ થઈ ગયો. વિહારમાં જે ધાર્યું હોય તે જો મળે તો એને ગમે, રાગ થાય, પ્રતિબંધ થાય. વિહાર કરતા કોઈ જે કે ભાઈ જ્યાં આ અમે ઉનાળો છે તો કે જ્યાં ઠંડક હોય ત્યાં આપણે રહીએ, એવો જે સ્વાર્થ કર્યો તો સ્વાર્થ દ્રષ્ટિ આવી, જ્યાં ઠંડક હોય ત્યાં પછી એને રાગ થાય કે અહીંયા રહેવા જેવું છે, તો એ પ્રતિબંધ થયો. એટલે જે પ્રતિબંધ કાઢવા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ વિહાર કર્યો, એને વિહાર કરીને પ્રતિબંધ વધારી દીધો, તો પછી એ નિસ્વાર્થપણે વિહાર થયો નહીં. અને અહીંયા કે છે નિસ્વાર્થપણે વિહાર કરું, કોઈ પણ જાતની ઈચ્છા વગર, માત્ર ઉદયાધીનપણે જ્યાં જવાનો ઉદય આવે તેમ કરું. વીત લોભ એટલે નિસ્વાર્થપણું, લોભ વગર, ઈચ્છા વગર. દ્વિત લોભ કહો કે નિસ્વાર્થપણું કોઈ એક જ છે. સ્વાર્થ એ લોભ છે, સ્વાર્થ એ લોભ છે. વીતરાગી કે નિષ્પ્રહી પુરુષો ગમે ત્યાં સુખી છે, કેમ કે તેમને બીજી કોઈ ઈચ્છા હોય નહીં, માટે દુઃખ પણ થાય નહીં. મહાત્મા પુરુષોને જે વિતરાગી છે, નિષ્પ્રહી છે, એને મને આ હોય તો ઠીક, આ ન હોય તો ઠીક નહીં, એવો ભાવ જ નથી. બધું જ ઠીક, જે પ્રમાણે ઉદયાધીન જે મળે તે બધું જ ઠીક. એટલે એમને કોઈ પણ જગતની વસ્તુ એમને દુઃખરૂપ થતી જ નથી. એટલે નિસ્વાર્થપણે વિહાર કરવો. મહાપુરુષો કેવા નિસ્વાર્થી હોય છે એના વિશે ઋષભદેવ ભગવાનનું દ્રષ્ટાંત કહે છે કે ઋષભદેવ ભગવાન વિહાર કરતા કરતા બાહુબલીજીની નગરી તક્ષશિલાપુરીમાં આવ્યા. બાહુબલી જ્યાં રાજા રાજ્ય કરે છે તે તક્ષશિલા નામની નગરી, તેમાં ઋષભદેવ ભગવાન પધાર્યા વિહાર કરતા. ત્યાં સાંજના સમય આવી ઉદ્યાનમાં કાયોત્સર્ગે ઉભા રહ્યા. ઉદ્યાન પાલકે બાહુબલીને આવીને કહ્યું કે ભગવાન પધાર્યા છે. તેથી બાહુબલીજીએ એવું વિચાર્યું કે સવારમાં બધા સકળ સંઘ સાથે મળી અને ખૂબ ધામધૂમથી પ્રભુના દર્શન કરવા જઈશું. એવા ભાવથી, ખૂબ ભાવ ભક્તિથી સવારમાં ભગવાનની પૂજા કરીશું. ભગવાન પધાર્યા છે. તેથી આખા શહેરમાં એની રાત્રે તૈયારી કરાવી. રાત્રિ બહુ લાંબી લાગવા લાગી. પ્રભાત થતાં બાહુબલીજી પરિવાર સહિત ભગવાન ઋષભદેવને વાંધવા આવ્યા. ત્યાં તો ઉદ્યાન પાલકને પૂછ્યું કે ભગવાન ક્યાં છે? ત્યારે ઉદ્યાન પાલકે એમ કહ્યું કે ભગવાન તો પ્રભાત થતાં વિહાર કરી ગયા. તે સાંભળીને બાહુબલીજી રડવા બેઠા કે મેં ભગવાનના ચરણના દર્શન પણ કર્યા નહીં અને ભગવાન ચાલ્યા ગયા.
ત્યારે મંત્રીએ સમજાવ્યા કે ભગવાન તો નિષ્ફળ છે. એમને કે ભાઈ આ મારો પુત્ર છે, એના માટે મારે આ રહેવું, એમને તો કોઈ છે જ નહીં. એમને વિચારે ઉદય પ્રયોગ, એમને આગળ જવાની જે કંઈ ઉદય આવે તો ચાલવા માંડ્યા. એમને કંઈ તમે વાંધો નહીં, એમનો કોઈ ભાવ નથી, નિષ્ફળ પુરુષ છે. હવે તમે એમ કરો કે ભગવાનના જ્યાં પગલાં પડ્યા છે તે પગલાંના દર્શન કરો. પછી બાહુબળજીએ તેના દર્શન કર્યા પગલાંના, અને તે પગલાં ઉપર રત્નમય ધર્મચક્ર સ્થાપન કર્યું. પણ ભગવાન અહો કેવા નિસ્વાર્થપણે વિચરે છે કે મને બધા વાંધવા આવશે કે આ મારો પુત્ર છે, એવો જેને કંઈ ભાવ જ નથી. ની માન મહત્તા જોઈતી કે નથી કોઈ પુત્રપણે મારાપણાનો ભાવ. આવા નિષ્પ્રિય પુરુષો તે અપ્રતિબદ્ધ વિહારી છે, અથવા નિસ્વાર્થપણે જેનો વિહાર છે. હવે વાક્ય 51. અન્યને મોહની ઉપજાવે તેવો દેખાવ કરું નહીં. અન્યને મોહની ઉપજાવે એવો દેખાવ કરું નહીં. મને જોઈને બીજાને મોહ થાય એવા વેશ કે અલંકાર પહેરવું નહીં કે જેથી બીજાને મારા પ્રતિ આકર્ષણ થાય. આ વિશે સમજાવે છે કે કોઈ પણ મારા નિમિત્તે મોહમાં ન ફસાય એવી ભાવના કરવી તે દયા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ મારા નિમિત્તે મોહમાં ન ફસાય એવી ભાવના કરવી તે દયા છે. સજ્જન પુરુષો બીજાનું દિલ દુભાય તેમ વર્તા નથી. તેમ વિવેકી પુરુષો મોહને દુઃખ દેનાર જાણે છે. સજ્જન પુરુષો કોઈને દિલ દુભાય એવું કરે નહીં. તો આ જે મારા નિમિત્તે બીજાને મોહ થશે તો એને દુઃખ દેનાર જાણે છે, દુઃખી થશે. તેથી બીજા જીવોને મોહ ઉપજે તેવો દેખાવ પણ તે કરતા નથી. જેમ કે દીવાથી અંજાઈને પતંગિયા દીવા તરફ આકર્ષાઈ ને પતંગિયા આવી અને દીવામાં પડીને મરી જાય છે અને દુઃખી થાય છે. તે અટકાવવા દયાળુ પુરુષો દીવા ઉપર કંઈ ઢાંકણ રાખે છે. તેમ જગતના જીવોને મોહનું દુઃખ પોતાના નિમિત્તે ન થાવ એમ સજ્જન પુરુષો ઈચ્છે છે કે મારા નિમિત્તે કોઈને મોહ ન થાવ. એટલે વાક્ય કૃપાલદેવે કહ્યું, અન્યને મોહની ઉપજાવે એવો દેખાવ કરું નહીં. મોહી જીવોને તો સંસારી જીવોને અજ્ઞાન દશાઓને લીધે સારું જોવાનું, સારું ખાવાનું, સારું સાંભળવાનું મળે ત્યારે તાત્કાલિક તેને સારું લાગે છે અને તેમાં મોહ પામે છે. પણ તે વખતે રાગ દ્વેષ થવાથી તે જીવો નવા કર્મ બાંધે છે. તેને તે જીવોને તે દુઃખનું કારણ છે એમ તે જાણતા નથી કે આ મને આ બાહ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ જોઈને મને રાગ થાય છે, મોહ થાય છે. પણ એથી મને રાગદ્વેષ થાય છે, એથી મને કર્મ બંધન થાય છે, તે કે છે જીવો જાણતા નથી. પણ મોહના કાર્યમાં જ સુખની અનાદિની કલ્પના હોવાથી પોતાને તેથી સુખ થાય છે એમ માને છે. મોહ બળવાન છે. તેથી આવા જગતને સારું દેખાડવામાં અનાદિની કલ્પના હોવાથી પોતાને સુખ થાય છે એમ માને છે અને બીજાને પણ સુખી કરવાનો એ જ ઉપાય છે એમ સમજે છે કે આપણા પ્રત્યે કોઈને રાગ થાય, મોહ થાય તો સામો વ્યક્તિ પણ સુખ અનુભવે એમ જીવ અજ્ઞાનવશ માને છે. તેથી જેના હૃદયમાં મોહ છે તે બીજાને પણ મોહ ઉપજાવે તેવા દેખાવો, તેવી ચેષ્ટા, વચનના ઉચ્ચાર વગેરે કરે છે. એવું બોલે કે બીજાને મોહ થાય એવી ચેષ્ટાઓ કરે, એવા દેખાવો કરે. કેમ કે એના હૃદયમાં મોહ છે એટલે બીજાને પણ મોહ કેમ ઉપજે એમાં સુખ માને છે. મનમાં ચિંતવના પણ એ જ પ્રકારની રહે છે કે મારા પ્રત્યે બીજા જીવો આકર્ષાય તો સારું. અજ્ઞાનીને શું રહે? મનમાં એવી ચિંતના રહે
કે મારા પ્રત્યે બીજા જીવો આકર્ષાય તો સારું. ત્યાં એવી ભાવના કરનારને અને તેના પ્રત્યે જે આકર્ષાય તે બંનેને કર્મબંધના કારણ છે. મારા પ્રત્યે જીવો આકર્ષિત થાય એવો જે ભાવ કરનાર અને એના પ્રત્યે જે આકર્ષાય તે બંને જીવો કર્મ જ બાંધે છે, પણ તે તેના લક્ષ્યમાં આવતું નથી. માટે અન્યને મોહ ઉપજાવે એવો દેખાવ કરું નહીં. માટે મારા નિમિત્તે અન્યને મોહ ઉત્પન્ન થાય એવો દેખાવ કરું નહીં. એના ઉપર બળભદ્ર મુનિનું દૃષ્ટાંત છે. શ્રી કૃષ્ણના ભાઈ બળભદ્ર, કૃષ્ણ વાસુદેવ જ્યારે પંચત્વ પામ્યા એટલે કે દેહ ત્યાગ થયો, મરણ પામ્યા, પછી 6 માસ સુધી તો એ બળદેવ એમને લઈને ફરે છે કે શ્રી કૃષ્ણ મર્યા જ નથી. બંને ભાઈઓ વચ્ચે અત્યંત પ્રીતિ હોય છે. પછી એ વાત અનેક દેવતા ઉપાય કરીને સમજાવે ત્યારે એ સમજી જાય છે કે ખરેખર કૃષ્ણ વાસુદેવ હવે એમનો દેહ છૂટી ગયો છે. પછી 6 માસે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરીને બળભદ્ર દીક્ષા લે છે, મુનિ બને છે. તેને દીક્ષા આપવા માટે તેમને દીક્ષા આપવા માટે ખાસ નેમિનાથ પ્રભુએ એક મુનિને મોકલ્યા હતા કે કોઈ રીતે સમજે અને દીક્ષા લે. એટલે બળભદ્ર અથવા બળભદ્ર મુનિ થયા. તેના માટે નેમિનાથ ભગવાને એમને ખાસ ભલામણ કરવા માટે મોકલ્યા હતા. પછી શું થયું? બળદેવ મુનિ દીક્ષા લીધા પછી વસ્તીમાં વહોરવા માટે આવતા એકવાર એવું બન્યું કે તેમના અત્યંત સ્વરૂપને લઈને એ ખૂબ સ્વરૂપવાન હતા. એટલે એમનું અત્યંત સ્વરૂપને જોઈ તેની સામું જોનારી એક સ્ત્રી જે કૂવા પર પાણી ભરવા માટે ઊભી છે, પાસે એનું બાળક છે. હવે એ દોરી જે ડોલ કે જે વસ્તુ પાણી લેવા કાઢવા માટે કૂવામાં નાખવી છે એની દ્રષ્ટિ તો બળદેવના મુખ ઉપર છે, એનું રૂપ જુએ છે. અને એ દોરી પેલે ડોલને ન બાંધતા, ડોલ કે વાસણ જે હોય એને ન બાંધતા એ દોરી પોતાના પુત્રના ગળામાં જ બાંધી વેળા લાગી. એની ભાન નથી કે હું શું કરી રહી છું. આ બળદેવ મુનિએ જોઈ લીધું કે ઓહો, મારું સ્વરૂપ કેટલું અનંતકારિક છે, મારું રૂપ, કે તેને લઈને આ બાઈ ભાન ભૂલી ગઈ અને પાણી કાઢવાના વાસણને બાંધવાને બદલે એના પુત્રના ગળામાં જ દોરી બાંધે. બસ મારે હવે આ વસ્તીમાં રહેવું જ નથી. મારા નિમિત્તે આવું દુષ્કૃત્ય થાય એમ વિચારી તેમણે વસ્તીમાં આવવાનું જ બંધ કર્યું અને જંગલમાં જ રહેવા લાગ્યા. ત્યાં કાષ્ઠવાહક વગેરે પાસેથી, એટલે લાકડા ફાડનારો જે કંઈ પણ જંગલમાં આવે તેમની પાસેથી જે આહાર મળે તેવા આહારથી જ નિર્વાહ કરવા લાગ્યા, પણ વસ્તીમાં આવતા જ નહીં. ત્યાં જંગલમાં એક મૃગ, હરણ, પૂર્વના સંબંધથી બળભદ્ર મુનિનો રાગી થયો તથા જાતિ દાન થવાથી તે મુનિ દાનનો રાગી થયો. હરણ તે પોતે હરણ બિચારું દાન તો ન આપી શકે, પણ જ્યાં એવી એમને આહાર પાણીની જોગવાઈ હોય, કોઈ આવેલું હોય સારથવા જંગલમાં, તો ત્યાં એ બળભદ્ર મુનિને ઈશારાથી લઈ જવા લાગ્યો. એમ જેમ બળદેવ કે મારા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ ન થાય, કોઈ મોહ ન પામે, તેમ મારા નિમિત્તે કોઈને મોહ ન થાય તે માટે બળભદ્ર મુનિએ જેમ જંગલમાં પોતાનું જીવન ગુજાર્યું તેમ આપણે પણ યથાશક્તિ આપણા નિમિત્તે કોઈને રાગ ન થાય તે સાચવવું. એટલે કૃપાલદેવ શું કે અન્યને મોહની ઉપજાવે એવો દેખાવ કરું નહીં. હવે 52મું વાક્ય. ધર્માનુરક્ત દર્શનથી વિચરું. ધર્માનુરક્ત દર્શનથી વિચરું. ધર્મમાં અનુરક્ત, આસક્ત, લીન એવા પોતાના ભાવો રાખી અને દર્શન પણ તે હું ગંભીર વૈરાગ્યમય રાખું. ધર્માનુરક્ત
દર્શનથી વિચરું. આ વાક્ય છે કૃપાલદેવનું. હવે વિવેચનમાં પૂજ્યશ્રી કહે છે વાક્ય 50, 51 અને આ 52મા વાક્યને પણ સંબંધ છે. ધર્માનુરક્ત એટલે ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ. દર્શન શબ્દ અહીં દેખાવ માટે વાપર્યો છે. દર્શન એટલે દેખાવ, ચેષ્ટા વગેરે પણ ધર્મને પ્રેરે તેવી વૈરાગ્ય વાળી રાખવું. પોતાનું દર્શન એટલે દેખાવ અથવા ચેષ્ટા વગેરે પણ ધર્મને પ્રેરે તેવી વૈરાગ્ય વાળી રાખવું. ચેષ્ટા એટલે ક્રિયા, તે પણ વૈરાગ્ય સહિત કરવું. અર્થાત એટલે કે ધર્મમાં તલ્લીન ભાવે વૈરાગ્યપૂર્ણ દેખાવથી વિહાર કરું. ધર્મમાં તલ્લીન ભાવે વૈરાગ્યપૂર્ણ દેખાવથી વિહાર કરું. જે સંસારથી ત્રાસ પામેલા હોય, વૈરાગી હોય, તેને સંસારની વાતો કે સમાચારો વગેરે ન ગમે. તે ગંભીર ભાવવાળા હોય. જે ખરા અંતરથી વૈરાગી હોય તેને સંસારની વાતો ગમે નહીં, કે સંસારના જગતના સમાચારો એને ગમે નહીં. એ ગંભીર ભાવવાળા હોય છે. ગંભીર ભાવ એટલે જેના અંતરમાં સુંદર વિચારણા ચાલતી હોય, વૈરાગ્યવાળી, તે ગંભીર ભાવવાળો પુરુષ કહેવાય. ગંભીર ભાવ એટલે જેના અંતરમાં સુંદર વિચારણા ચાલતી હોય તેમના એવા ઉદાસીન ભાવ એમની મુખમુદ્રા પરથી પણ જણાય. જેના અંતરમાં સાચો વૈરાગ્ય હોય, આ મુખ છે તે અંતઃકરણનું દર્પણ છે. આપણા અંદરમાં કેવા ભાવો છે તે મોઢા પર આવ્યા વગર ન રહે. એટલે એવી ખરી ઉદાસીનતા જો અંતરમાં હોય તો એની મુખમુદ્રા પણ તેવી હોય. એવી ચેષ્ટાઓવાળા ધર્માનુરક્ત પુરુષો હોય કે જેના અંતરમાં વૈરાગ્ય, બાહ્ય ચેષ્ટા પણ જેની એવી, દેખાવ પણ જેનો એવો, આવા ધર્માનુરક્ત દર્શનથી વિચરું. એટલે ધર્મ સમજી એમાં અનુરક્ત થાઉં, લીન થાઉં, સુંદર વિચારણોમાં મગ્ન થાઉં. એટલે દર્શન પણ વૈરાગ્યવાળું રહે અને આવો ગંભીર ભાવ અંતરમાં પણ વિદ્યમાન હોય. એટલે ધર્માનુરક્ત દર્શનથી વિચરું. વાક્ય છે સર્વ પ્રાણીમાં સંભાવ રાખવું. સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંભાવ રાખો. પરમ કૃપાલદેવી પુષ્પમાળામાં વાક્ય 11મું લખ્યું છે, તેમાં પણ આ જ લખ્યું સર્વ પ્રાણીમાં સમદ્રષ્ટિ. બધા જીવો મારા જેવા જ, એમ કહી ધર્મનું મૂળ તત્વ દર્શાવ્યું. કે મૂળ તત્વ શું? સર્વમાં સંભાવ રાખવો, રાગદ્વેષવાળી દ્રષ્ટિને તજવી. એ સર્વ પ્રાણીમાં સંભાવ રાખવું. તથા મહાનીતિમાં વાક્ય 49માં સમ્યક પ્રકારે વિશ્વ ભણી દ્રષ્ટિ કરું એમ કહી જગત ભણી કેમ જોવું તે જણાવ્યું. પણ આ 53મા વાક્યમાં તો ઉપસર્ગ કે અણગમતી વસ્તુ આવી પડે તો પણ સંભાવ રાખવું. પહેલાના વાક્યોમાં તો સહજ ભાવે, સમતા ભાવે વર્તું, પણ આ 53મા વાક્યમાં તો ગમે તેવા ઉપસર્ગ આવી પડે કે અણગમતી વસ્તુનો સંજોગ થાય તો પણ સંભાવ રાખો. સંભાવ રાખવાની જાણે અહીંયા પ્રતિજ્ઞા કરી હોય એવું આ વાક્ય છે. કારણ સંભાવ એ મોક્ષનું કારણ છે. ગમે તેવી આપત્તિમાં જેને સંભાવ રાખ્યો તેને મોક્ષ પામવો દુર્લભ નથી. મલ્લીનાથ ભગવાનનું દૃષ્ટાંત કે છે. મલ્લીનાથ ભગવાને દીક્ષા લીધી. દીક્ષા તે જ દિવસે સંભાવના બળે મલ્લીનાથ ભગવાન કેવળનાથ પામે છે. તે જ દિવસે. અને દેશના પણ સંભાવ સમતા વિશેની તે દિવસે આપી. દીક્ષા વખતે ભાવ ખૂબ ચઢિયાતા હોય
તેના પરિણામે દરેક તીર્થંકરને દીક્ષા લે ત્યારે મનોપર્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ચોથું જ્ઞાન. મલ્લીનાથ ભગવાને તે ભાવોને વિશેષ ચઢિયાતા રાખ્યા, પડવા દીધા નહીં, અને શનિ માંડીને તે જ દિવસે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. થોડો પ્રમાદ કે છે થયો હશે, કારણ કે પ્રમાદ સાથે લડતા લડતા સાંજ પડી ગઈ. સવારમાં દીક્ષા અને સાંજે કેવળ જ્ઞાન થયું. બાકી તો કેવળ જ્ઞાન તો 2 ઘડીમાં જ થઈ જાય છે. પણ થોડો પ્રમાદ થયો, તેને પણ પુરુષાર્થ બદલે નિવારી તે દિવસે સાંજે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું. જ્યારે એ જ કેવળ જ્ઞાન ઋષભદેવ ભગવાનને દીક્ષા લીધા પછી 1000 વર્ષ સુધી પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ્યું, જે મલ્લીનાથ ભગવાનને તે જ દિવસે પ્રગટ્યું. મહાવીર ભગવાનને 12.5 વર્ષે થયું. એમ કર્મ પ્રમાણે મુશ્કેલી તો આવે. જેમ કે ખળબળતું પાણી હોય, તેને શાંત થવા વાર લાગે. ઘણું જ એકદમ ગરમ થઈ ગયું હોય, તેને પાછું ઠંડુ થતા વાર લાગે. તેમ મનના વિકલ્પોને સમભાવથી રોકતા થોડો વખત પણ જાય. સમાધિ શતકમાં પૂજ્યપાદ સ્વામીએ લખ્યું છે, રાગ દ્વેષાદિ મોજાથી હાલે જો નામનો જલ. રાગ દ્વેષાદિ મોજાથી હાલે જો નામનો જલ. તો આત્મ તત્વ તે દેખે તે તત્વે અન્ય નિષ્ફળ. રાગ દ્વેષ આદિ કામ ક્રોધ મોહ આદિ મોજાથી મનનું જલ હાલે. મનમાં વિકલ્પો ઉઠે રાગ દ્વેષાદિ ભાવોથી, તો એ આત્મતત્વને નહીં દેખે. પણ રાગ દ્વેષના ગમે તેમાં નિમિત્તો આવ્યા છતાં પણ જેના મનનું પાણી હાલે નહીં, મનમાં વિકલ્પ થાય નહીં, તો આત્મતત્વ તે દેખે અને તે તત્વે અન્ય નિષ્ફળ. આત્માના દર્શન થઈ ગયા, એના આગળ બધું નિષ્ફળ છે. રાગ દ્વેષાદિ મોજાથી હાલે જો નામનો જલ. તો આત્મ તત્વ તે દેખે તે તત્વે અન્ય નિષ્ફળ. મન સ્થિર થયું હોય ત્યાં બીજું કોઈ નિમિત્ત મળી આવે કે પૂર્વનું કંઈક સાંભળી આવે અથવા ઉપસર્ગ થાય તેથી ફરી મન રાગદ્વેષવાળું કે રતિ અરતી પ્રણવાવાળું થઈ જાય છે અને આત્મસ્થિરતા જતી રહે છે. જેનું મન સ્થિર થયું હોય અને તેને પણ બીજું કંઈ એવું નિમિત્ત મળી આવે કે પૂર્વના કંઈક સંસ્કારો સાંભળી આવે અથવા કોઈ ઉપસર્ગ થઈ આવે તો પાછું મન રાગદ્વેષવાળું થઈ જાય છે અને આત્મસ્થિરતા જતી રહે છે. કારણ માયા દુરંત છે. આ મોહ માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. રાગદ્વેષથી જ્યારે ખળબળાટ વિશેષ થઈ જાય ત્યારે જનક રાજા પણ પોતાના ગુરુ અષ્ટાવક્રનું શરણ લેતા હતા. આ વિશે પરમ કૃપાલદેવ પત્રાંક 321માં જણાવે છે. એટલે રાગદ્વેષ અત્યંત વધી જાય મનમાં ત્યારે જનક રાજા જનક વિદેય જેવા પણ પોતાના ગુરુ અષ્ટાવક્રનું શરણ લેતા હતા. આ વાત કૃપાલદેવ પોતે જ લખે છે એમના શબ્દોમાં. વિદેહી પણ જનક રાજાની પ્રવૃત્તિ તે અત્યંત ઉદાસ પરિણામને લીધે રહેતી ઘણું કરીને તેમને તે સહજ સ્વરૂપમાં હતી. તથાપિ કોઈ માયાના દુરંત પ્રસંગમાં સમુદ્રને વિશે જેમ નાવ યત કિંચિત ડોલાયમાન થાય તેમ તે પરિણામનું ડોલાયમાન થવાપણું સંભવિત હોવાથી પ્રત્યેક માયાના પ્રસંગમાં કેવળ જેની ઉદાસ અવસ્થા છે એવા નિજ ગુરુ અષ્ટાવક્રની શરણતા સ્વીકારી હોવાથી માયાને સુખે તરી શકાય એમ થતું હતું. કારણ કે મહાત્માના આલંબનની એવી જ બલવત્તરતા છે. મહાત્મા પુરુષોનું આલંબન એટલું બળવાન છે કે એનું શરણ જો સ્વીકારે તો દુરંત એવી માયાને પણ તરી શકાય. એમ વિધેય જનક વિદેહી દેહમાં રહેતા છતાં વિધેય દશા જેની હતી
અને અત્યંત ઉદાસ પરિણામ જેના હતા તે ઘણું કરીને એમની તે સહજ દશા જ હતી. તથાપિ આ ભયંકર મોહમાયાની જીતવી દુષ્કર છે. જેમ સમુદ્રને વિશે નાવ કેમ ઊંચું નીચું ડોલાયમાન થાય તેમ ભાવોમાં ડોલાયપણું સંભવિત હોવાથી માયાના ભયંકર પ્રસંગમાં કેવલ ઉદાસ અવસ્થા જ છે જેની, એવા જે નિજ ગુરુ અષ્ટાવક્ર તેનું એ શરણ લેતા. તેથી એવી ભયંકર સંસારની માયાને પણ તે સુખી કરી શકતા હતા. કારણ કે મહાત્માના અવલંબનની એવી જ બળવત્તરતા છે. એટલે આપણે પણ એવા પરમ સામર્થ્યવાન પરમ કૃપાળુ દેવનું શરણ લઈએ સાચા અંતઃકરણે, તો આપણે પણ આ દુરંત માયાને તરી શકાય. પણ અવલંબન કરી છોડવું નહીં. જો છોડે તો ડૂબે. જેમ કોઈને કૂવામાં પડ્યો એને બહાર કાઢવાનું દોરડું મૂકે, એને પકડી રાખે તો બહાર નીકળી જાય, પણ એને બહાર કાઢતા વચ્ચે છોડી દે તો જાય પાછો અંદર. તેમ જ્યાં સુધી મુક્તિ ન મળે ત્યાં સુધી સત્પુરુષનો આશ્રય કદી છોડવો નહીં. ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છે. મરણની અંતિમ ઘડી સુધી આત્મજ્ઞાની પુરુષનું શરણ કદી છોડવું નહીં. આપણા માટે પરમ કૃપાલ દેવનું શરણ છોડવું નહીં, એમ પ્રભુશ્રી આપણને કહ્યું છે. આ પ્રમાણે 53 વાક્ય સુધી આપણે વાંચ્યા. વિશેષ આગળ આવતીકાલ લઈશું.